जगत तरासिया। सो मरना गुर शब्द प्रकाशिया। अब कैसे मरो मरण मन मानिया। 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 अब कैसे मरो मरण मन मानिया। कैसे मरो मरण मन मानिया। मैं ना मरो मरबो संसारा। अब मोहे मिलियो जियावन हारा। अब कैसे मरो मरण मन मानिया। मर मर जाते जिन राम न जानिया। अब कैसे मरो मरण मन मानिया। ना उमर है न ठागे जाहे। जिन कै राम वसै मन माहे। अब कैसे मरो मरण मन मानिया। मर मर जाते जिन राम न जानिया। मरनो मरण कहे सब कोई। सहजे मरे अमर होए सोई। ओ कहो कबीर मन भया आनंदा। 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 कहो कबीर भया आनंदा। कहो कबीर मन भया आनंदा। भया परम रहया परमानंदा। भया परम रहया परमानंदा। भया परम रहया परमानंदा। भया परम रहया परमानंदा। भया परम
संगत जी, आप जितने भी इत्थे साध संगत के रूप में इकट्ठे होए हो, आपो अपनी ज़बाने मुबारक तो सतगुरु जी का नाम लईए। सब एक बारी गज के आखो, धन श्री सतगुरु नानक देव जी। कई रोज तो तुसी इत्थे बैठ के सतगुरु जी के नाम का सिमरन कर रहे हो। कथा और कीर्तन इस दे नाल तुसी सारे जुड़े हो। हुक्म होया है कुछ कुछ अर्ज़ां मैनू करन लई। साडी ये इकत्तरता किसी शरीर की याद विच है जो इस वक्त संसार और परिवार विच नहीं शरीर करके। इसनूं असीं मरना कहने हाँ, इसनूं असीं मौत कहने हाँ। महापुरुषां ने तीन प्रकार का मरना मन्निया है और तीन प्रकार का जीवन मन्निया है। साडियां नज़रां विच ते असीं ये समझदे हां भई जे साह चलदे ने ते जीवन है, जे साह बंद हो गए ते मौत है। पर विद्वान पुरुषां ने इस तरह नहीं मन्निया। वो कहते ने तीन प्रकार का जीवन है, तीन प्रकार की मौत है और हर शरीर हर मनुख दे उत्ते ये घट रही है। सब तो पहला मौत और सब तो पहला जीवन, इसनूं असीं आखदे हां भौतिकवाद। भौतिकवाद तो भाव हुंदा है जिसनूं अंग्रेजी विच असीं कहने हां मैटीरियलिज्म। दूसरा है बौद्धिकवाद, तीसरा है अध्यात्मवाद। मैं कुछ कुछ वर्जां इहदे संबंधी तुहाडे सामने रखांगा। सब तो पहले प्रकार का जीवन ते पहले प्रकार की मौत, वो है भौतिकवाद। भौतिक शब्द बनिया है भूत तो। भूत तो भाव हुंदा है तत्त। साडा शरीर आ पंजां तत्तां दा बनिया, भाव पंजां भूतां दा बनिया साडा शरीर। मटीरियलिज्म भौतिकवाद, जो कुछ असीं वेख रहे हैं, जो कुछ भी असीं इन्हां अखां दे नाल वेख रहे हैं, ये सारा भौतिकवाद है, सारा मटीरियलिज्म है। सारा कुछ जो कुछ वेख रहे हैं। तो महात्मा विद्वानां दा ये मनना है भौतिक जीवन की है और भौतिक मौत की है। इसनूं समझण दा यतन करियो। मनुख दा खाना पीना, तुरना फिरना, बोलना चलना, सारा कुछ बंद हो जाए। वो खा नहीं सकता, पी नहीं सकता, बोल नहीं सकता, तुर नहीं सकता, किते आ नहीं सकता, जा नहीं सकता। अखां उसदियां खुलदियां नहीं। सारा कुछ बंद हो जाए, पर जे अजे साह चलते ने असीं आखांगे अजे जिउंदा है। वो तुर नहीं सकता, खा पी नहीं सकता, बोल नहीं सकता, अपने आप हाथ नहीं हिला सकता, कुछ भी नहीं कर सकता, पर साह चलते ने असीं आखांगे जिउंदा है। पर मैं कहना वा मनुख दा सारा कुछ ही चलदा होवे, शरीर किड्डा बलवान क्यों ना होवे, किन्नी ताकत क्यों ना होवे, किन्ना मान होवे, किन्ना तान होवे, किन्ना धन होवे, किन्नी दौलत होवे, सारा कुछ होवे, पर जे साह बंद हो जाण ते असीं आखांगे मौत हो गई है। तो भौतिक जीवन तो भाव ये है जिन्ना चिर तक साडे अंदर प्राण वायु काम कर रही है, असीं आखांगे साडा भौतिक जीवन बनिया होया है। असीं जिन्ने बैठे आ, साडे सारियां दा भौतिक जीवन बनिया होया, साडी प्राण वायु काम कर रही है, हवा। जिद्दन ये प्राण वायु साडे अंदरों निकल जाए, चेता रखना उदन सामने शरीर पिया हुंदा है, पर वो शरीर कुछ कर नहीं सकता। सामने साडे शरीर पिया, कितने कमाल दी गल है।
ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਬਣਿਆ, ਪੌਣ, ਪਾਣੀ, ਅਗਨੀ, ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਆਕਾਸ਼। ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਤੱਤ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਜੇ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਖੂਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਧਨੰਜੈ ਵਾਯੂ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਫੁੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਵਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਸਰੀਰ, ਹਵਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਨਹੀਂ ਫੁੱਲ ਸਕਦੀ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜੇ ਹਵਾ ਵੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜੇ ਅਗਨੀ ਤੱਤ ਵੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜੇ ਆਕਾਸ਼ ਤੱਤ ਵੀ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਾਣ ਵਾਯੂ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੰਸ ਕਹਿ ਲਓ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਮ ਆਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਈ ਜੇ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਤੱਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਨੀ ਨਿਕਲ ਜਾਏ, ਮਨੁੱਖ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਕਾਸ਼ ਤੱਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਜੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਣ ਵਾਯੂ ਨਿਕਲ ਜਾਏ, ਹਵਾ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਤੇ ਯਕਦਮ ਹੀ ਮੌਤ। ਆਖਣਗੇ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਗੁਰਕੀ ਉਹ ਜਾ ਪਈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਗੀਆਂ ਦਾ ਸਿਰ ਵਾਜੇ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਤਬਲਾ ਵਜਾਉਂਦਿਆਂ ਰਾਗੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣੇ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਣ ਵਾਯੂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤੱਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ? ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਥਿਊਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇਨ ਡਿਟੇਲ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਸ਼ਾਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਉਤਪਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਕੈਸਾ ਸੀ, ਅਰਬਦ ਨਰਬਦ ਧੁੰਦੂ ਕਾਰਾ, ਧਰਨ ਨਾ ਗਗਨਾ ਹੁਕਮ ਅਪਾਰਾ, ਨਾ ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਨਾ ਚੰਦ ਨਾ ਸੂਰਜ, ਸੁਨ ਸਮਾਨ ਲਗਾਏ ਦਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਨਾ ਚੰਦਰਮਾ ਸੀ, ਨਾ ਹਵਾ ਸੀ, ਨਾ ਪੌਣ ਸੀ, ਨਾ ਪਾਣੀ ਸੀ, ਨਾ ਅਗਨੀ ਸੀ, ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਸੀ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਾ ਧਰਤੀ ਸੀ, ਨਾ ਚੰਦਰਮਾ ਸੀ, ਨਾ ਸੂਰਜ ਸੀ, ਨਾ ਬਨਸਪਤੀ ਸੀ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਆ ਰੱਬ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਆ ਅੱਲਾਹ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਗੋਡ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਜੋ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੈ ਸੀ ਉਹ ਆਦ ਸੱਚ ਹੈ। ਆਦ ਸੱਚ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੱਚ ਸੀ, ਉਹ ਹੈ ਆਦ ਸੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੁਰਨਾ ਹੋਇਆ ਭਈ ਇੱਕ ਤੋਂ ਅਨੇਕ ਹੋਣਾ, ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੱਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤੱਤ ਹੈ ਹਵਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਚੇ ਤੇ ਪਵਨਾ ਭਇਆ, ਪਵਨੇ ਤੇ ਜਲ ਹੋਏ, ਜਲ ਤੇ ਤ੍ਰੈ ਭਵਨ ਸਾਜਿਆ, ਘਟ ਘਟ ਜੋਤ ਸਮੋਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਵਾ ਬਣੀ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਮੁੱਚਾ ਸੰਸਾਰ ਅੱਜ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਮੁੱਚਾ ਯੁੱਗ ਅੱਜ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਮਸ਼ਗੂਲ ਹੋਈ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹਵਾ ਹੈ ਸੀ। 100 ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੀ, ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਥਿਊਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਕਬੂਲ ਥਿਊਰੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਉਹ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਮੰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਥਿਊਰੀ ਆਈ, ਬਿਗ ਬੈਂਗ ਥਿਊਰੀ। ਉਸ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਧਰਤੀ ਇੱਕ ਗੈਸ ਦਾ ਗੋਲਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗੈਸ ਦਾ ਗੋਲਾ। ਗੈਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵੀ ਹਵਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲ ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਆਖਰ ਉਹ ਗੈਸ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਵੱਧਦੀ ਗਈ। ਔਰ ਆਖਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰ ਦਿਓ, ਹਵਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਐਕਸੈਸ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਫਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਜਦੋਂ ਇਸ ਸੋਲਿਡ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਗੈਸਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸੈਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਬਿਗ ਬੈਂਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬਣਿਆ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਪਲੈਨਟ ਬਣ ਗਏ। ਉਸ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਉਸ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੂਰਜ ਬਣਿਆ, ਉਸ ਧਮਾਕੇ ਚੋਂ ਚੰਦਰਮਾ ਬਣਿਆ, ਉਸ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਥਿਊਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਪਰ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੌਣ ਉਪਾਏ ਤਰੀ ਸਭ ਧਰਤੀ, ਉਹ ਜਲ ਅਗਨੀ ਕਾ ਬੰਦ ਕੀਆ। ਪੌਣ ਉਪਾਏ ਤਰੀ ਸਭ ਧਰਤੀ, ਜਲ ਅਗਨੀ ਕਾ ਬੰਦ ਕੀਆ। ਪੌਣ ਉਪਾਏ ਤਰੀ ਸਭ ਧਰਤੀ, ਜਲ ਅਗਨੀ ਕਾ ਬੰਦ ਕੀਆ। ਪੌਣ ਉਪਾਏ ਤਰੀ ਸਭ ਧਰਤੀ, ਜਲ ਅਗਨੀ ਕਾ ਬੰਦ ਕੀਆ। ਪੌਣ ਉਪਾਏ ਤਰੀ ਸਭ ਧਰਤੀ, ਜਲ ਅਗਨੀ ਕਾ ਬੰਦ ਕੀਆ। ਪੌਣ ਉਪਾਏ ਤਰੀ ਸਭ ਧਰਤੀ, ਜਲ ਅਗਨੀ ਕਾ ਬੰਦ ਕੀਆ। ਪੌਣ ਉਪਾਏ ਤਰੀ ਸਭ ਧਰਤੀ, ਜਲ ਅਗਨੀ ਕਾ ਬੰਦ ਕੀਆ। ਪੌਣ ਉਪਾਏ ਤਰੀ ਸਭ ਧਰਤੀ, ਜਲ ਅਗਨੀ ਕਾ ਬੰਦ ਕੀਆ। ਉਹ ਜਲ ਅਗਨੀ ਕਾ ਬੰਦ ਕੀਆ, ਜਲ ਅਗਨੀ ਕਾ ਬੰਦ ਕੀਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੌਣ ਉਪਾਏ ਧਰਤੀ ਦਾ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਹਵਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਵਾ ਮੂਲ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮੂਲ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਵਕਤ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਭਈ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ ਹਵਾ। ਪਵਨ ਮੂਲ ਸਤਿਗੁਰ ਮਤ ਵੇਲਾ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦਾ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮੂਲ ਹਵਾ ਹੈ, ਪੌਣ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਵਾ ਬਣਾਈ ਤੇ ਹਵਾ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਬਣਿਆ। ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ H2O ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। H ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਹਾਈਡਰੋਜਨ, O ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਆਕਸੀਜਨ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਵੀ ਗੈਸਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਵੀ ਹਵਾ ਹੀ ਨੇ। ਆਕਸੀਜਨ ਪਲੱਸ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣ ਗਿਆ ਪਾਣੀ। ਪਰ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ ਮੂਲ ਹੈ ਹਵਾ। ਹਵਾ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਜੋ ਪੰਜ ਤੱਤ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਣ ਵਾਯੂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। तो मैं अर्ज कर रहा सा भौतिक जीवन उन्ना चिर तक बनया होया है जिन्ना चिर तक प्राण वायु है, जिस तरह साडी चल रही है। पर संत बाल सिंह होना दी प्राण वायु निकल गई, उन्ना दी भौतिक मौत हो गई। यह है पहले प्रकार का जीवन ते पहले प्रकार की मौत। दूसरा जीवन ते दूसरी मौत है जिसनों असीं बौद्धिकवाद कहने आ। बौद्धिक तो भाव हुंदा है बुद्धि दे तल ते जीवना, जिसनों असीं डिसीजन शक्ति कहने आ, जिसनों असीं दिमाग कहने आ।
ਬੌਧਿਕ ਜੀਵਨ ਤੇ ਬੌਧਿਕ ਮੌਤ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਸ ਜੀਵਨ ਅਪਜਸ ਮਰਨ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਐਸੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨੇ, ਸਚਾਈ, ਨੇਕੀ, ਪਿਆਰ, ਸੇਵਾ, ਐਸਿਆਂ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡਾ ਜਸ ਕਰਨ। ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸ ਰੂਪੀ ਨਾਵ ਤੇ ਚੜਿਆ ਹੈ, ਖਟਿਆ ਹੈ ਜਸ, ਤੇ ਚੇਤਾ ਰੱਖੀ ਇਹ ਤੇਰਾ ਬੌਧਿਕ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੁੱਧੀ ਵਿਕਸਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਚੰਗੇ ਕਾਰਜ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਾਗਲ ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਸ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀ ਸਵਾਰ ਦੇਵੇ? ਉਹ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰ ਸਕਦਾ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁੱਧੀ ਵਿਕਸਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪਾਗਲ ਵੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਮਨੁੱਖ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5, 10, 20 ਬੰਦੇ ਰਲ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਆਖੇਗਾ ਮੈਂ ਤੇ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹ ਜਿੱਦ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਖੇਗਾ ਤੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਆਖਣਗੇ ਪਾਗਲ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਹਰ ਮਨੁੱਖ, ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੀਕਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਅਕੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਨਾਮ ਰਹੇਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮਾੜੇ ਕੀਤੇ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੱਸੋ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਮ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਚੰਗੇ ਕਰੋ ਤੇ ਚਾਹੇ ਮਾੜੇ ਕਰੋ। ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਵਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਰਾਵਣ ਬਣ ਕੇ ਜੀਵੋਗੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਨਾਮ ਤਾਂ ਵੀ ਰਹੇਗਾ, ਜੇ ਰਾਮ ਬਣ ਕੇ ਜੀਓਗੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਨਾਮ ਤਾਂ ਵੀ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਰਾਮ ਦਾ ਜੀਵਣਾ ਐਸਾ ਹੈ ਭਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਵਣ ਦਾ ਜੀਵਣਾ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਨਤਾਂ ਤੇ ਫਟਕਾਰਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਂ ਰਾਵਣ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲਾਂਤ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਪਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਇੰਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਭਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਰੀ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ, ਪਰ ਰਾਵਣ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਾਪਿਓ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਦੁਰਯੋਧਨ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਦੁਸ਼ਾਸਨ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ? ਕਿਉਂ? ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲਾਂਤ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਤੋ ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੀਕਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਸ ਵਾਲੀ ਵੀ ਤੇ ਅਪਜਸ ਵਾਲੀ ਵੀ। ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧਨ ਜੀਓ ਤੇ ਕੋ ਜਗ ਮੈਂ ਮੁਖ ਤੇ ਹਰ ਚਿਤ ਮੈਂ ਜੁਧ ਵਿਚਾਰੈ। ਦੇ ਅਨਿਤ ਨਾ ਨਿਤ ਰਹਿ ਜਸ ਨਾਮ ਚੜੇ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤਾਰੈ। ਤੂੰ ਜਸ ਰੂਪੀ ਬੇੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਜਾ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਤੇਰਾ ਜਸ ਕਰਨ। ਰਹਿ ਜਾਏ ਲੀਕ ਦੋ ਜਸ ਅਪ ਜਸ
साकत ते सुकर भला राखै आछा गाओ। ओए साकत बपुरा मर गया कोई ना लहै नाओ। कहते ने इस संसार दे उत्तों जा गुरमुख भी रहा जा साकत मनमुख भी रहा। संसार दे भौतिक जीवन करके मैटीरियलिज्म करके किसी ने जिउंदिया नहीं रहना। मैटीरियलिस्टिक लाइफ जो है वो खत्म होनी है, सारियां दी होनी है, भावें रब भी आ जावे, नहीं जिउंदिया रहना। पर फर्क है जान दे विच। एक जाना ऐसा है जो जस रूपी लीक खिंच के गया है, एक जाना ऐसा है जो अपजस रूपी लीक खिंच के गया है। जस रूपी लीक ऐसी है कि जदों कोई चला भी जाता है उहदियां बरसियां मनाइयां जांदियां ने, जय जयकार हुंदी है, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਐਸੇ ਰੋਸ਼ਨ ਮੁਨਾਰੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਚਾਨਣ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਰਨਾ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਖਿਆਦਾਇਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆਦਾਇਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਈਆਂ ਦਾ ਮਰਨਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਵੀ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਵੀ ਮਰੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਗਿਆ ਮਨਮੁਖ ਸਾਖਤ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ ਭਈ ਸਾਖਤ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਗਿਆ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭੈੜੇ ਪੁਰਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਨ ਵਾਲਾ ਸੂਰ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਬੀਰ ਸਾਕਤ ਤੇ ਸੂਕਰ ਭਲਾ ਰਾਖੈ ਆਛਾ ਗਾਓ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹ ਗੰਦਗੀ ਖਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਸੂਰ। ਜਦੋਂ ਸੂਰ ਮਰਿਆ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੋਕ ਮਨਾਇਆ ਵੀ ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਗੰਦਗੀ ਖਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਮਰੇ ਹੋਏ ਸੂਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੁੱਖ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਕਤ ਮਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਬਲਾ ਗਲੋਂ ਲੱਥੀ, ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਮਰ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਸ਼ਾਂਤ ਵਸਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਸੌਖੇ ਜੀਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਬੀਰ ਜਬ ਹਮ ਆਏ ਜਗਤ ਮੇ ਜਗ ਹਸੈ ਹਮ ਰੋਏ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਇਆ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਬਰਾਦਰੀ ਸਭ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਸਨ ਮੁੰਡਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਰੋਂਦਾ ਸਾਂ। ਰੋਂਦਾ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਂ? ਮੇਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਲਿਵ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀ। ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੰਨੀਏ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਮੰਨੀਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਸੀ ਇਸ ਦੀ ਲਿਵ ਜੁੜੀ ਸੀ। ਲਿਵ ਜੁੜੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋਇਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਪੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਠਰਾਗਨ ਬਲਦੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ 1.5 ਕਿਲੋ 2 ਕਿਲੋ ਭੋਜਨ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਾ। ਇੰਨਾ ਭੋਜਨ ਖਾਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿੱਡੀ ਖਤਰਨਾਕ ਅੱਗ ਹੋਵੇਗੀ ਅੰਦਰ। ਕਰੜੇ ਤੋਂ ਕਰੜਾ ਭੋਜਨ ਸਾਡਾ ਸੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸੇ 1 ਫੁੱਟ ਦੇ ਡਾਏ ਅੰਦਰ ਹੀ, 1 ਮੀਟਰ ਦੇ ਡਾਏ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਪਲਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਾਲ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਰੋਮ ਨੂੰ ਵੀ ਸੇਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕਿਉਂ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਲਿਵ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਰੇ ਰਹਿਣ ਕੈ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ, ਹੁਕਮ ਪਿਆ ਗਰਭਾਸ, ਉਰਦ ਤਪ ਅੰਤਰ ਕਰੇ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ, ਖਸਮ ਸੇਤੀ ਅਰਦਾਸ। ਖਸਮ ਸੇਤੀ ਅਰਦਾਸ ਵਖਾਣਾ, ਉਰਦ ਧਿਆਨ ਦੇ ਬਲਾਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਿਵ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਲਿਵ ਛੁੱਟੀ, ਲੱਗੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਮਾਇਆ ਅਮਰ ਵਰਤਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਅਮਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਹੁਕਮ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਾਇਆ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਲਿਵ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਲਿਵ ਟੁੱਟਣ ਕਰਕੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰੂਪੀ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰੂਪੀ ਰੋਗ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਸ ਲਿਵ ਜੁੜਨ ਦੇ ਮਗਰ ਇਹ ਭੱਜਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਲਿਵ ਜੁੜ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਸਾਹਿਬ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ, ਮਾਤਾ ਕੇ ਉਦਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਕਰੇ ਸੋ ਕਿਉ ਮਨਹੁ ਵਿਸਾਰੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਕੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਤੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਕਰੇਗਾ?
रोगन ते अर सोगन ते जल जोगन ते बहु भांत बचावै। सत्र अनेक चलावत घाव तऊ तन एक न लागन पावै। राखत है अपनो कर दय कर पाप समूह न पेट न पावै। और की बात कहा कह 200 सु पेट ही के पट बीच बचावै। ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਰੱਖੇਗਾ, ਬਚਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਅੰਦਰ ਲਿਵ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਚਾ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਨਾਸਤਿਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਧਰਮੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਰੱਬ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਧਰਮੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਰੱਬ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਜੇ ਰੱਬ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਨਾਸਤਿਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਆਸਤਿਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਰੱਬ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹ ਸਤ ਚਿਤ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ ਸੱਚ ਦਾ ਆਨੰਦ ਸਤਰੰਗ ਨਿਵਾਸੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਤ ਸੁਹਾਨ ਸਦਾ ਮਨ ਚਾਉ ਹੈ। ਭਾਵ ਰੱਬ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੁੱਖ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਸੁਖ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ, ਫਿਰ ਦੁਖੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਾਸਤਿਕਾਂ ਦਾ ਆਸਤਿਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਭਈ ਸੱਚ ਦੱਸੋ, ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਥਿਊਰੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, ਨਰਪਦ ਏਕ ਸਿੰਘਾਸਨ ਸੋਇਆ, ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਭਇਆ ਭਿਖਾਰੀ। ਮਾਜਰਾ ਕਿਆ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਰਪਦ ਇੱਕ ਸਿੰਘਾਸਨ ਸੋਇਆ, ਸੁਪਨੇ ਭਇਆ ਭਿਖਾਰੀ। ਨਰਪਦ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਨਰਾਂ ਦਾ ਪਤੀ, ਨਰਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ। ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸੀ, ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਪਲੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮਖਮਲੀ ਬਿਸਤਰੇ ਤੇ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਚੌਰ ਬਰਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੱਖਾ ਝੱਲਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਦਾਸ ਔਰ ਦਾਸੀਆਂ, ਕੋਈ ਚਰਨ ਦਬਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਬਾਹਾਂ ਦਬਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਿਆ। ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਅਤਰ ਤੇ ਫੁਲੇਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਛਿੜਕਾਅ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸੁਖ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਰਾਜਾ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਸੁੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸੁਪਨਾ ਆ ਗਿਆ। ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਦਰ ਦਰ ਤੇ ਮੰਗਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਕੱਪੜੇ ਪਾਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਿਰ ਤੇ ਪੈਰੀ ਜੁੱਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਭਈ ਇਹ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜਾ, ਪਰ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਭੋਗਦਾ ਪਿਆ, ਦੁੱਖ ਭੋਗਦਾ ਪਿਆ। ਪੀਣ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ, ਖਾਣ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਪਈ।
ਸਿਖਰ ਦੁਪਹਿਰ ਚੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਿਆ ਕਿਉਂ ਹੈ ਰਾਜਾ, ਪਰ ਦੁਖੀ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਹਾਂ। ਜੇ ਚੇਤਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ ਉਠਾਉਂਦਾ? ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਰੱਬ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਣ ਚੇਤਾ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ, ਉਧਰ ਭਗਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਤੀ ਲੋਹ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗੈ ਹਰਿ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ। ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਚਰਬੀ ਢਲ ਗਈ, ਸਰੀਰ ਛਾਲਿਓ ਛਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੀਕ ਵਗਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ, ਚਰਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੜ ਗਈ ਹੈ, ਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੇਤ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਲੋਹ ਤੱਤੀ ਬਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਬਲਦੀ ਦੇਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ, ਸੁਖੀ ਨੇ। ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਵੀ ਇਹ ਆਖਿਆ ਭਈ ਜੇ ਭੁੱਖ ਦੇ ਤਾਂ ਇਤਹੀ ਰਾਜਾ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਮਨਾਈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸੁਖੀ ਹਾਂ, ਦੁੱਖ ਨਾਹੀ ਸਭ ਸੁਖ ਹੀ ਹੈ ਰੇ, ਏਕੈ ਏਕੀ ਨੇਤੈ, बुरा नाही सब भला ही है रे, हार नहीं सत जेतै मेरी सदा जेतै। याद रखियो ये एक अवस्था है, और ये अवस्था मिलती है सानू अध्यात्म दे विचों। जिदन असीं अध्यात्मवादी बन जावांगे उदन असीं इस अवस्था ते पहुंचांगे। मैं गल लंबी ना करा, मैं अर्ज़े कर रहा सा। बौद्धिक जीवन तो भाव ये हुंदा है कि संसार विच जस खटना, ते बौद्धिक मौत की है। जे संसार विच तुहाडा अपजस हो रहा है ते बौद्धिक मौत है तुहाडी, भाव तुसीं अपने जीवन विच डिसीजन चंगे नहीं लए, इस करके दुनिया दे लोग लानता पाउंदे ने पए। तीसरे प्रकार दा जीवन ते तीसरे प्रकार दी मौत है अध्यात्मवाद। अध्यात्मक मौत की है ते अध्यात्मक जीवन की है, एक पंक्ति दे विच समझा दिना वा। गुरु नानक देव सच्चे पातशाह घरे बैठे सन, माता तृप्ता ने आके आख्या पुत तेरा जीवन किद्दां चलेगा, तू कुछ खांदा नहीं कुछ पींदा नहीं, सारी दिहाड़ी आ कमरे दे अंदर वड़ के बैठा रहना है, तू हानियां नाल खेडदा नहीं, बोलदा नहीं, चालदा नहीं, तेनू इस गल दा फिक्र नहीं कि कोई पैसे कमाउणे ने, कोई खेती सामभनी है, कोई जमीन दा वास्ता, तेनू पता ही कुछ नहीं। तेरा जीवन किस तरह चलेगा, कितना कुछ जीवन कटेगा इस तरह। तू कई दिन मसाणा विच जाके बैठा रहना, पता लग्या खांदा पींदा उत्थे भी नहीं, शरीर वाल वेख अपने शरीर कितना निर्बल हो गया है। गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी की माता ने सवाल रखिया कि नानक ये दस तेरा जीवन किस तरह चलेगा, इस तरह जीवन कितना चिर जीवेगा। शरीर नूं चलाउण वास्ते तेनू कुछ ना कुछ खाना पीना चाहिए। गुरु नानक देव सच्चे पातशाह उस वक्त जवाब दिता सी, सतगुरु जी हुक्म किया, आखन लगे माता तेनू जापदा कि शायद भोजन खाद्या, पानी पीतिया, कसरत कीतिया, पैसे कमाया, जमीन सांभिया, जीवन चलता है, पर मैं इस तरह नहीं मनता। मेरा जीवन इस दे नाल नहीं चलता, मेरा जीवन होर तरह का है। माता ने पूछा दस नानक किस तरह का जीवन है तेरा। गुरु नानक देव पातशाह उस वक्त आख्या सी, माता आखा जीवा विसरै मर जाओ। जे उस परमेश्वर का नाम मेरे अंदरों जिदन विसर गया, मां समझी मेरी उदन मौत हो जाएगी। चेता रखियो शरीरक मौत की गल नहीं, अध्यात्मक मौत की गल है। इत्थे शरीर की गल नहीं है, इत्थे अध्यात्म की गल है, इत्थे आत्मा की गल है, इत्थे शरीर की गल नहीं। गुरु नानक देव सच्चे पातशाह आख्या, माता जे मैं परमेश्वर का नाम लेना हाँ ते मैं जींदा हाँ, जिदन ये नाम विसर गया उदन मेरी मौत हो जाएगी। ये है अध्यात्मक जीवन ते अध्यात्मक मौत। और याद रखियो संत बाल सिंह जी होना की भौतिक मौत हो चुकी है, पर साडी नहीं हुई, असीं अजे जींदे हैं सारे।
ਪਰ ਅਧਿਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਣਿਆ ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਸੀਂ ਅਧਿਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਮੌਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਤ ਕੁਲੀਨ ਚਤੁਰ ਮੁਖ ਗਿਆਨੀ, ਅਤ ਸੁੰਦਰ ਕੁਲੀਨ ਚਤੁਰ ਮੁਖ ਗਿਆਨੀ ਧਨਵੰਤ, ਮਿਰਤਕ ਕਹੀਏ ਨਾਨਕਾ ਜੇ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਭਗਵੰਤ। ਸਿਆਣਾ ਹੋਵੇ, ਸੋਹਣਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਚੀ ਕੁਲ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਬਾਨ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਤਰਾਰ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਇਸ ਦੇ ਕੋਲ, ਪਰ ਜੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣੋ, ਇਹ ਹੈ ਅਧਿਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਤੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਮੌਤ। ਅਧਿਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਜੋ ਭੁੱਲੀ ਹੋਈ ਲੋਕਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਅਧਿਆਤਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ, ਡਿਗਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਡਿਗਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਕੋਰਸ ਨੇ, ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰੋ, ਹਾਊ ਟੂ ਪਿਉਰੀਫਾਈ ਮਾਈ ਮਾਈਂਡ ਐਂਡ ਸੋਲ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਕੇ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਡਿਨਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰੀਰ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੌਤ ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆ? ਮੌਤ ਹੈ ਕੀ? ਕੋਈ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਕਿਤਨਾ ਅਹਿਮ ਤੱਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਤਨੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਅਰਬਾਂ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪਏ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਮਿਲੇਗਾ ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ, ਇਹ ਗਿਆਨ ਮਿਲੇਗਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਇਹ ਗਿਆਨ ਮਿਲੇਗਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਮਰਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਕਬੀਰ ਵੈਦ ਮੂਆ ਰੋਗੀ ਮੂਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਕਬੀਰਾ ਨਾ ਮੁਇਓ, ਜੇ ਮਿਲਿਓ ਜਿਵਾਲਣ ਹਾਰ। ਕਬੀਰ ਨਹੀਂ ਮਰੇਗਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਮਰੋ ਮਰਬੋ ਸੰਸਾਰਾ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਮਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਰਾਂਗਾ। ਪਰ ਕੀ ਅੱਜ ਕਬੀਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨੇ? ਸਰੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਆਤਮਾ ਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਅਧਿਆਤਮ ਦੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਮਰਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਰੋਜ਼ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਰਾਂਗਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਮੈਂ ਨਾ ਮਰੋ ਮਰਬੋ ਸੰਸਾਰ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਤਾਕਤਵਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਲਈ, ਕੌਮ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ,
तलवार ने ते अपना काम करना है, उसका काम है किसी का नाश करना, किसी नूं कट के रख लेना, किसी के प्राण हर लेने, इहदा नाम है तलवार। पर फर्क कितना पैंदा है, जे तलवार किसी अध्यात्मवादी के हाथ विच होवे, जे तलवार किसी नाम जपण वाले संत के हाथ विच होवे ते वो जुल्म नूं मिटा के रख दिंदी है। पर जे ओही तलवार किसी दुराचारी के हाथ विच आ जावे, किसी समाजवादी के हाथ में आ जाए, किसी राजनीतिक के हाथ में आ जाए तो वो जुल्म करना शुरू कर देती है। फर्क है साडे सामने है। 3-4 दिन पहला यूपी दे विच तलवार अज राज सत्ता के हाथ में ही है ते की करती है भाई, जुल्म ढाउंदी है भाई, जुल्म करेगी। पर ओही तलवार जिदन संत के हाथ में आई, तलवार औरंगजेब के कोल भी सी, तलवार गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह कोल भी सी। पर दोवां तलवारां विच फर्क की है, एक तलवार ने धर्म की हानि की, धर्म का नाश किया, पर एक तलवार जिहड़ी सी वो धर्म की मुदई बन के खलो गई। वो तलवार सी गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी की। एक तलवार ने तशद्दद किया, जुल्म ढाया, एक तलवार ने जुल्म नूं मिटाउण का यतन किया। और ये गल चेता रखना, भाई साहब भाई गुरदास जी लिखते हैं, सिख की निशानी की है, तत्ता होवे धुप विच ठंडा, छावे विरती हानी। गुरसिख के दो पक्ष ने, गुरसिख तत्ता भी हो जाता है, गुरसिख ठंडा भी हो जाता है। गुरसिख संत सिपाही है, ਉਹਦੇ एक हाथ विच माला है, एक हाथ विच तलवार है। पर गुरसिख की माला इस तरह की नहीं जिस तरह की माला भारत के पुराने ऋषियां मुनियां ने फड़ी सी। भाई माला हाथ विच फड़ लई, भावें कोई आके तुहाडी इज्जत आबरू लुट जावे, भावें आके तुहाडे कोई परिवार नूं मार दवे, पर तुसीं माला फड़ के बैठे रहो। ये माला गुरु नानक दे घर दी माला है, जिस माला ने जन्म दिता नाल ही तलवार नूं। उन्हें आख्या, जे जीवै पत लथी जाए, सब हराम जेता किश खाए। जे जिउंदियां जी तुहाडा मान तान तुहाडे उत्ते, तुहाडे धर्म दे उत्ते संकट बनिया होया ते तुहाडे जीवन का कोई हक नहीं है, तलवार चुकनी पवेगी। एक गल होर चेता रखियो, गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह तलवार नूं नाम दिता सी कृपान। कृपान शब्द इदू पहला नहीं सी, गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह दिता नाम कृपान। कृपान का अर्थ की हुंदा है? कृपान तो भाव हुंदा है कृपा प्लस आन, आन तो भाव हुंदा है घर। सिख दे हाथ विच फड़ी हुई तलवार नहीं है, कृपान है। ये दया करदी है, ये शांति फैलाउंदी है। फर्क ये है भाई शांति स्थापित करने वास्ते सिर वढ़ना पवे, ये गल वखरी है, पर मनोरथ पिछे शांति स्थापित करना है। भगवान श्री कृष्ण महाराज ने अर्जुन नूं यही समझाया सी। अर्जुन जदों उन्हें आख्या ना जी ये ते मेरे अपने ने, मैं किस तरह मारा, इन्हां नूं मैं मार नहीं सकता। उस वक्त भगवान कृष्ण ने आख्या सी, अर्जुन इन्हां नूं मारन की लोड़ नहीं है, पहले ही सारे मरे हुए ने। तू ये मत सोच भी तू इन्हां नूं मारना है, सब मरे हुए ने। अध्यात्मक मौत इन्हां दी हो चुकी है सारियां दी, ये मरे हुए ने सारे। पर इस वक्त जरूरी ये है भाई शांति स्थापित करनी है। शांति स्थापित करने वास्ते जिन्ना चिर तक इन्हां जालमां दे सिर नहीं लथदे, उन्ना चिर तक शांति स्थापित नहीं हो सकती। भावना की है, मनोरथ की है, ये बड़ा मायने रखता है। और उसनूं पूरिया करने वास्ते गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह ने आख्या सी, ऐ औरंगजेब मैं लड़ना नहीं सा चाहुंदा, मैं यतन किया तू समझ जावें, पर जदों तेरे हाथ ना हटे, जदों जालम दे पैर जुल्म करनों ना हटे, जदों जालम दे हाथ गरीबां दा खून चूसनों ना हटे, ते फिर जरूरी बन गया कि उस जालम दे हाथ दे पैर वढ़ दियां। क्यों? जे एक हाथ ते पैर लखां दा घान करदे ने पए, उन्हां लखां दे उत्ते दया करके फिर एक नूं मार के रख दिओ। ये साडा सिद्धांत है, और ये सिद्धांत है संत ते सिपाही दा। सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह जी दे समय देश गुलाम हो चुका है। 72 मुल्कां दे उत्ते राज है अंग्रेजां दा। 72 मुल्कां उत्ते इसे करके आख्या सी अंग्रेज दे राज विच सूरज नहीं छिपदा। ਉਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਅਸਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਨਸੈਟ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ।
ਉਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਰਾਤ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 72 ਮੁਲਕਾਂ ਉੱਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੇ ਇੱਥੇ ਸੂਰਜ ਅਸਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸੂਰਜ ਚੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸਲਤਨਤ, ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਸ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੰਮ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ। ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਨਾਮ ਜਪੋ। ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਧਿਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਉੱਚਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਗਊ ਤੇ ਗਰੀਬ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਜ਼ਾਲਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਭਾਈ ਬੇਅਣਖੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲੋਂ ਲੱਖ ਗੁਣਾ ਜੇ ਮਰਨਾ ਚੰਗਾ। ਦੇਸ਼ ਧਰਮ ਦੀ ਹਾਨੀ ਤੋਂ ਘੁੱਟ ਜਾਮ ਸ਼ਹਾਦਤ ਭਰਨਾ ਚੰਗਾ। ਨਾਰਾ ਲਾ ਮਨਸੂਰ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਕਾਲਮ ਕਲਮਾ ਪੜਨਾ ਚੰਗਾ। ਤਖਤ ਗਿਰਾਵਣ ਖਾਤਰ ਸਿੰਘੋ ਤਖਤੇ ਉੱਪਰ ਚੜਨਾ ਚੰਗਾ। ਇਸ ਵਕਤ ਧਰਮ ਦੀ ਹਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਗਊ ਗਰੀਬ ਲਤਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਲੇਸ਼ ਲੰਦਨੋਂ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਬੁੱਚੜਖਾਨੇ ਲਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਗਊਆਂ ਦਾ ਖਾਏ। ਸਿੱਖੋ ਸੀਸ ਦੇਵਨੇ ਆਏ ਨਾਮ ਅਕਾਲ ਦੇ। ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ। ਤੇ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਲੜਨ ਔਰ ਮਰਨ ਦਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬਦਨ ਪੁਜਾਰੀ ਤੂੰ ਮਰਨੋਂ ਨਾ ਡਰ ਖਾਇਆ ਕਰ। ਖਾਤਰ ਬਦਨ ਪੁਜਾਰੀ ਤੂੰ ਮਰਨੋਂ ਨਾ ਡਰ ਖਾਇਆ ਕਰ। ਸਰਦਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਦਿਲ ਦਿੱਤਿਆਂ ਦਿਲਦਾਰ ਮਿਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਹਿੰਗੀ। ਤੂੰ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਭੇਟ ਚੜਾਇਆ ਕਰ। ਮਰਨੋਂ ਨਾ ਡਰ ਖਾਇਆ ਕਰ। ਉਹ ਅਹਿਨਲ ਹੱਕ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਤੂੰ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚੜ ਜਾਇਆ ਕਰ। ਅਹਿਨਲ ਹੱਕ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚੜ
सिख सन जिन्हां ने 1000 साल तो वध जिहड़ी साडे भारत की गुलामी सी उस दियां जंजीरां तोड़ के खालसा राज स्थापित किया महाराजा रणजीत सिंह ने। 40 साल वो राज रहा। रविंद्रनाथ टैगोर होना टिप्पणी की है, बहुत ध्यान नाल इस गल नूं समझियो। जिस राज नूं प्राप्त करने वास्ते हजारां कुर्बानियां होईयां, गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह अपना सरबंस कुर्बान किया, हजारां सिखां दीयां कुर्बानियां होईयां, वो राज जिस नूं प्राप्त करने वास्ते 100 साल लग गए, वो राज 40 साल भी ना रह सकिया। क्यों ना रह सकिया? सिर धड़ दी बाजी लाने वाले सिख जिहड़े सन वो राज अपना क्यों ना रख सके कायम? की कारण सी? इहदे उत्ते वख-वख विचारां ने, पर भारत दे महान दार्शनिक तत्व नेता रविंद्रनाथ टैगोर होना की टिप्पणी है। वो कहते हैं असल में की होया, गुरु नानक देव सच्चे पातशाह सिखां नूं सब तो पहला तलवार तो पहला माला फड़ाई सी हत्थ विच। माला तलवार आई 6वें जामे विच आके, पर जदों महाराजा रणजीत सिंह दा समा आया ते सिखां ने माला छड़ दित्ती। इहदा सब तो वड्डा प्रमाण यह है, महाराजा रणजीत सिंह दे राज नूं जदों असीं पढ़दे आ, उन्हां दे राज दे विच नचण ते गाउण वालियां दे अखाड़े लगे। ये ते बड़े सारे प्रमाण मिलते हैं कि फलानी थां ते बड़े बड़े मुजाहरे जिहड़े सन हुंदे रहे, पर महाराजा रणजीत सिंह दे राज विच कोई कीर्तन दरबार होया होवे एक भी प्रमाण है नहीं, होया ही कोई नहीं। इहदा सब तो वड्डा प्रमाण यह है कि पंजाब दा महाराजा, सिखां दा राजा, सिखां दी सल्तनत दा वारिस, जिस अलामत तो साडे गुरु साहबाना ने वरजिया सी भी शराब नहीं पीनी, शराब दा वड्डा आदी सी, और शराब पीण करके लीवर खराब होया, मौत हो गई, वितों पहला चला गया। रविंद्रनाथ टैगोर ये गल कहंदे ने भी जेड़ी माला फड़ाई सी ना हत्थ विच, ओ माला छड़ दित्ती सिखां ने, कल्ली तलवार रह गई। जदों कल्ली तलवार रह गई, माला छुट गई, अध्यात्मक मौत हो गई, ते फिर उस तलवार ने अपने ही जिहड़े सन वो अपनिआं नूं वढना शुरू कर दिता। अपनी तलवार भरावां दी तलवार भरावां उत्ते चलण लग पई, अधर्म होण लग पिया। ऐसा समा आ गया। उस वक्त सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह वेख्या क्यों गुलाम होए आ, वड्डा कारण यह है कि अध्यात्मक मौत हो चुकी है। नाम दे नाल जोड़िया, भंग शराब अफीम छुड़ा के नशा प्रेम दा दिता, मग खान नूं खंडन कीता, 10 धर्म दा किता। ते जे चेता रखियो, जिन्हां दी दोबारा जागृति होई, अंग्रेजां दे जिहड़े पिट्ठू बने होए सन, बड़े बड़े रियासती राजे जिहड़े सन, सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह जी दे सेवक बने। जेड़े कदी सतगुरु राम सिंह, जेड़े कदी अंग्रेजां दे पास नौकरियां करदे सन, अंग्रेजां दे बूट चट्टू सन, जिदन वो सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह दे चरनां विच आए, वो अंग्रेजां दे खिलाफ विरोधी बन के खड़े हो गए, वो बागी बन के खड़े हो गए। क्योंकि ये जज्बा जिहड़ा सी, ये ताकत जिहड़ी सी, अध्यात्मक जीवन की कमाई करके, नाम जपण करके प्राप्त हुई। जो डरदे हर हर करदे सन, गैरां दा पानी भरदे सन। गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जदों लामबंद किया सिखां नूं, उस वक्त सारियां अर्ज की, सारे हिंदू सन उस वक्त अर्ज की, जी असीं किस तरह लड़ सकते हैं, मुगल बहुत पठान बलवान ने। गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह उस वक्त आख्या सी, चिंता ना करो, मैं ऐसा खालसा पैदा कर दियांगा, 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं, तभी गोबिंद सिंह नाम का आऊं, वो डरेगा नहीं। सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह अपने सिखां दे अंदर ये जज्बा भरिया, और उस जज्बे के सदका जदों अंग्रेजां दे खिलाफ कोई बोल नहीं सी सकदा, उच्ची आवाज नहीं सी चुक सकदा, सतगुरु राम सिंह जी दे सिखां ने चैलेंज किया, और हर लॉ एंड ऑर्डर नूं चैलेंज किया, एक नूं नहीं। जो कुछ भी अंग्रेजां ने अपने राज दे अंदर लागू करना चाहया,
जे उसका पूर्ण बाईकाट किया तो नामधारियों ने किया। जे अंग्रेज रेल लैके आए, सतगुरु राम सिंह ने आख्या रेल साडे करके नहीं लियाए, इन्होंने व्यापार करना है, रेल तां लैके आए ने आख्या बाईकाट है इसका। जे वो विदेशी कपड़ा लिया के बेचते सन, आख्या भी असीं ये कपड़ा नहीं पाउणा। जे उन्होंने हस्पताल बना दिते, आख्या असीं हस्पतालों में नहीं जाना। मरीज मरदा मर जाए पर इन्हां दे हस्पताल में नहीं जाना, एडा करड़ा बाईकाट सी। जे उन्होंने अपने कॉलेज ते स्कूल खोले, सतगुरु आख्या सी अपने बच्चे इत्थे नहीं पढ़ाने, अनपढ़ रह जान बेशक कोई गल नहीं, पर असीं अपने बच्चे नहीं पढ़ाने इत्थे। मैं कई बार आखदा भी सब तो वड्डी अलामत उस वक्त अंग्रेज़ां दित्ती सानू लिया के चाह दी। अंग्रेज चाह पींदे ने इस करके उन्हां दे देश में ठंड बहुत पैंदी है, उन्हां दा बीपी लो रहिंदा है, इस करके वो चाह पींदे ने। पर उन्हां दा ते बीपी लो रहिंदा है तां चाह पींदे ने, साडे बीपी ठीक सन, असीं चाह पी पी आपे ही खराब कर ले। अज तक नहीं छुटदी पई साडे कोलों। सिगरट अंग्रेज लैके आया, अज तक नहीं छुटदी पई साडे कोलों। पर यह सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह जी का एक आदेश सी, एक उन्हां दा अपना रुतबा सी भी जिहड़ा उन्हां दी शरण विच आया, सतगुरां ने इन्हां सारियां चीज़ां दा बाईकाट कराया। जो कुछ भी अंग्रेज़ां ने लागू किया उहदा बाईकाट किया। जे अंग्रेज़ां ने आख्या कि असीं हुण थां थां ते बुचड़खाने खोलने ने, चेता रखियो सतगुरु राम सिंह जी दे सेवक सन सूबा राजा सिंह जी तरांडी दे जिला सियालकोट दे। जदों अमृतसर दरबार साहिब बुचड़खाना खुलिया, इतिहासिक जानकारी है, उस वक्त वो पटियाला, नाभा, जींद इन्हां सारिया रियासती राजियां दे कोल गए भी कुछ शर्म करो, गुरु दी पवित्र नगरी दे विच बुचड़खाना खुल गया है। और जिथे जलियांवाला बाग है, इस पासे जदों असीं जाने दरबार साहिब तो, इत्थे बुंगे सन, जिहड़े बुंगे ढा के अंग्रेज़ां ने घंटा घर बनाया, 172 फुट उच्चा बनाया सी। और जितने इस घंटा घर नूं बनाउण वास्ते मिस्त्री लाए सन, सारे मुस्लिम लिया के लाए इत्थे। वो सारे नेड़े नेड़े ही रहिंदे सन ते वो सारे रोज गऊ दा मांस जिहड़ा सी वो खांदे सन। सारे किन्ना क दूर है जलियांवाला बाग, गुरु के घर दे विच निरादर होण लग पिया। पर चेता रखियो कोई रियासती राजा उस वक्त वो आखन लगे जी सानू कोई नहीं, असीं नहीं, अंग्रेज बहुत बड़ी ताकत है, असीं कुछ नहीं कर सकते, किसी के सिर ते जूं ना सरकी। सूबा राजा सिंह होना ने आके शहर दे कुछ हिंदू तबका ते शहर दे निहंग सिंघां नूं इकट्ठियां करके आख्या तुसीं कुछ करो। निहंग सिख आख्या असीं लड़न मरन नूं तैयार ते हां, पर असीं थक गए हां हुण लड़ के, साडे अपने गद्दार हो चुके ने, साडा राज नहीं रहा, असीं की करांगे लड़ के, जिहड़े थोड़े जे है असीं मारे जावांगे। एक देवा सिंह नाम दा सिख सी, इतिहास में उहदा जिक्र हुंदा है भई उसने सरोवर दे विचों हड्डी चुक के लिया के दरबार साहिब दे अंदर रख के ते उस वक्त दे ज्ञानी शमशेर सिंह जी सन, जे मैं नाम भुलदा होवां जां सरदूल सिंह सी उन्हां दा नाम, अकाल तखत दे जथेदार, ना दरबार साहिब दे हैड ग्रंथी, उन्हां नूं आख्या भी आ वेखो आ हुंदा जे पिया तुहाडे सामने हो रिहा है। उन्हें हां दा नारा ते की मारना सी, उन्हें सार्जेंट नूं बुला के ते उस देवा सिंह दे उत्ते मुकदमा करा के जी ये बागियाना प्रचार करदा, उन्हें 3 साल की कैद करा दी। ये हालात सन उस वक्त। जितने महंत ते पुजारी सन सब अंग्रेजां दे बूट चट्टू बन चुके सन। उस वक्त सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह ने दिया सिखां ने ये बीड़ा चुकिया। तुसीं सारे जानते हो अमृतसर साहिब, रायकोट, लुधियाने विखे, मलेरकोटले विखे जिहड़े बुचड़खाने बड़े पैमाने ते लगे सन, उन्हां बुचड़ां नूं जाके मारिया, गऊआं नूं छड़ाया। बहुत बारी कई ये गल कह दिंदे ने जी ये ते नामधारियां दी कुर्बानी गऊआं दी खातर है, देश दी आज़ादी करके नहीं। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ बहुत सारियां गल्लां आखियां जा सकदियां, इक्को गल करांगा मैं लंबी ना करा। सवाल गऊ दा नहीं सी, सवाल गरीब दा नहीं सी, सवाल ते सी भी जो कुछ अंग्रेज पास करदा पिया, रूल लागू कर रहा सी, वो परवाह नहीं करदे जो अज हो रहा है। सवाल ये नहीं भी साडी चुनी हुई सरकार है, सवाल ये नहीं भी मैं सिख हाँ जां मैं
हिंदू हाँ या मैं जाट हाँ, मैं जट हाँ, मैं रामगढ़िया, मैं कौन हाँ, सवाल ये नहीं है। सवाल तो यह है भई जेड़े कानून लागू किए जा रहे हैं सानू ये प्रवान नहीं। इस तरह उदों सवाल ये नहीं सी भई गऊ दे करके केवल कुर्बानी है, सवाल तो यह सी कि जो कुछ अंग्रेज लागू कर रहे हैं सानू वो प्रवान नहीं है। जे उसने लागू कर दिता है गऊवध होवेगा, सानू प्रवान नहीं, बेशक ये करके सानू कुर्बानियां देनियां पैण, असी जान निशावर करने वास्ते प्रवान आ, तैयार हाँ। असी अंग्रेज दी ईन नहीं मननी, अंग्रेज दा कानून नहीं मनना। और इस नूं रद्द करदिया होया सतगुरु राम सिंह जी दे सिखां ने कुर्बानियां दित्तियां। और जिस मौत तो संसार दे लोग डरदे ने, हर मनुख डरदा है, मौत का डर बनया होया, खौफ बनया होया, उन्हां सिखां दे अंदरों वो डर खत्म हो गया सी। सूबा ज्ञानी रतन सिंह जी 26 नवंबर नूं उन्हां दी शहादत हुंदी है, लुधियाने विखे उन्हां नूं फांसी दे तख्ते ते चाढ़िया जांदा है। जिस वक्त तैयारी हुई लगभग 26 नवंबर का समा, पूछा गया जी तुहाडे कोई आखिरी ख्वाहिश होवे, उन्हें आख्या ख्वाहिश यह है कि साडे मूँह ना ढके जान, साडियां रस्सी गलां दे विच रस्से असीं आप पावांगे, रस्से चमड़े दे ना होण, रेशम दे होण। बिल्कुल नाल जिथे लुधियाने हुण साडी अस्थान शहीदी स्मारक बनिया है, नाल ही बिल्कुल जेल हैगी सी, उस जेल विच उन्हां नूं रखिया गया सी। सांझी कंध है, अज भी वो जगह मौजूद है। इस जेल दे विचों सामने पासे खूह सी, उस खूह दे विचों इशनान करके ये सिख आए, मूँह नहीं ढकिया होया, फांसी वाला रस्सा फड़ के आप गल विच पाउण लगे। जिहड़ा लुधियाने दा डीसी सी, इसने अपना चेहरा दूसरे पासे कर लिया, डर गया वेख के कि मैं किस तरह वेखांगा भी कोई अपने गल विच फांसी दा रस्सा पा लवे। तुहानूं पता है उहदी फांसी लगन तो बाद जो शरीर की प्रक्रिया होनी है सारियां दी इक्को जिही है। अंग्रेज डर गया भी मैं ये सारा वेख नहीं सकता माजरा, उसने चेहरा दूजे पासे कर लिया, पिठ कर ली इन्हां शहीदां दे वल। सिखां ने वंगार के सूबा ज्ञानी रतन सिंह ने आख्या सी, ओ बिल्लिया तू मूँह तां कर अपने जवाइयां बन्ने, साडे सामने मूँह करके साडे वल तक ते वेख, तू की समझदा है भई तू सानू 2 4 5 10 20 नूं मार के इस बलदी हुई अग नूं खत्म कर देगा? इस तरह नहीं हो सकता। गुरु राम सिंह ने जिहड़ी ये चिंगारी लाई है, भांबड़ बन के बलेगी मचेगी, जिन्ना चिर तक तेनू इथों कढ नहीं लेंदे असीं चाहते नहीं, बार बार जन्म धार के आवांगे, तेनू कढ के साह लवांगे। और ये गल उस वक्त वंगार के आखी सी। सानू नचना दसिया ओ तेगा दिया तारा ते, सानू नचना दसिया तेगा दिया तारा ते, सानू नचना दसिया तेगा दिया तारा ते, सानू नचना दसिया असी तेगां दी धार दे उत्ते नचना सीखिया 10वें जामे तो लैके सानू साडे अंदर डर नहीं है, खौफ नहीं है मौत का।
आप अपने गलों के विच फांसी वाले रस्से पाए। सिर्फ मैं अर्ज ये की सी, अध्यात्मक जीवन, अध्यात्मक मौत, अध्यात्मक जीवन जदों बन जाता है उदों उस पुरुष का मरना भी जीवन बन जाता है, सदा वास्ते जीवना बन जाता है। अज तक असी उन्हां दीयां यादां मनाउने आ। 150 वरा इन्हां शहीदां दा इस साल जा रहा। 1871 विच इन्हां दी शहादत होई, 2021 विच आ 150 वरा इन्हां शहीदां दा जा रहा है। अज तक इन्हां दे अगे सिर झुकदे ने। पिछे जे मैनूं 10-15 दिन ही पहला मौका मिलिया, मैं लुधियाने गया। अगे पिछे दे मेलियां ते जाईदा सी, पर उधर कुदरती दोपहर को वेले मैं गया। मैं हैरान सा कि उन्हां शहीदां दियां उन्हां शहीदां दी थां ते लुधियाने मुसलमान भी आके मत्था टेकदे सन पे। दोपहर का टाइम सी, बैठे सा। मैं पूछया उत्थे प्रबंधकां नूं, मैं कहा भी ये सारे इस तरह आखण लगे अगर असी गिनती करिए तो पता नहीं सैकड़ियां की तादाद में अज भी मुसलमान आके ते मत्था टेकते हैं, हिंदू आके मत्था टेकते हैं। और वो कहते वो आप ये गल कहते हैं कि साडियां मुरादां अज भी इत्थों पूरियां होंदियां ने। वो कहते साडे अपने नामधारियां नूं इस गल की शरधा कोई नहीं, असी भजे फिरने होरना थावां ते। परवंदा ये जिहड़े दूरों दूरों आके लुधियाने दे विच मलेरकोटले भी इस तरह तुसी जाओ 17वीं दे मेले ते गैर नामधारी किन्ने आउंदे ने। लुधियाने आखण लगे दूरों दूरों इत्थे रोज आके हजारां लोग अज भी नतमस्तक होंदे ने, सेवा करते हैं। उत्थे 4-5 जाने झाड़ू उत्ते फेरन पे। मैं क्या ये नामधारियां दियां धीआं ते नहीं लगदियां? आखण लगे नहीं नामधारी नहीं, इत्थे गैर ही बड़े आके रोज झाड़ू मारते हैं, सेवा करते हैं। अज तक वो शहीद पूजी दे ने। किसे दा मरना भी जिहड़ा सी वो जीवन बन गया ते किसे दा जीवना भी मरिया ही मन्निया। साडे गुरु साहिबाना ने ये अध्यात्मक जीवन है, अध्यात्मक मौत है। गुरु कृपा करे साडा भौतिक जीवन सारियां दा बनिया होया, साडी प्राण वायु चल रही है, साडा अजे जीवन चल रहा है। असीं अध्यात्म नालों ना टुट जाइए, असीं अपने निज नालों ना टुट जाइए, असीं अपनी आत्मा नालों ना टुट जाइए। और गुरु कृपा करे इस आत्मा नाल उस परमेश्वर नाल जुड़ना नाम तो बिना नहीं हो सकता। कबीर जी ने इसे करके आख्या सी, जे मरना सब जगत तरासिया, सो मरना गुर शब्द प्रकाशिया। अब कैसे मरो मरण मन मान्या, मैं नहीं मरांगा। संसार के लोग मरनगे, मैं नहीं मरांगा। गुरु नानक देव सच्चे पातशाह आख्या सी नहीं मरनगे वो लोग। शरीर करके ते सारिया मरना, पर जमीर करके वो नहीं मरनगे। केड़े? ओ ना ओ मर है ना ठागे जाहे, जिनके राम वसै मन माहे। नहीं मरते ते माया तो वो ठगे नहीं जाते। माया चित्र बचित्र विमोहित विरला बूझे कोई।
मोहनी मोह लिए त्रै गुणिया, लोभ व्यापी झूठी दुनिया। जिस माया ने समुचा संसार मोया होया, जिन्हां दे हिरदे विच राम वसदा है, ਉਹ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਤੇ ਠੱਗ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਠੱਗ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਕਥਾ ਲੰਮੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਔਰ 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਨਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਰਗੇ ਬਣ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲਾ ਵਾਂ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੱਸਿਆ। ਸੰਗਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੈਸੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਵਖਾਣੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ ਅਸਾਂ ਇੱਥੇ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਸਣ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੀੜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਜਾਪਦਾ ਯਾਰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਨਿਤਨੇਮ ਵੀ ਬੜਾ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਲਾਭ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਬੜੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਲਾਭ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿਸੇ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕੋਈ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਰਗੇ ਬਣ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਸਣ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਰਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨੇ ਆਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੇਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਆਇਆ ਵਾਂ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਯਤਨ ਕਰੀਏ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਜਾਈਏ। ਖਿਮਾ ਮੰਗਣਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਭ ਮਾਈ ਭਾਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਖੋ, ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਸਹਾਇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 12ਵੀਂ। ਪਤੀ ਸਿੰਘ ਕੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ, ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਅੱਜ ਨਾ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਸਿਮਰੋ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਧਿਆਈਏ। ਮਿੱਠੇ ਸਬਦ ਬਜਾਏ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ, ਘਰ ਨਾਉ ਨਿਤ ਆਵੈ ਘਰ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈਂ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਰਿਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿਮਰਿਐ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧਰਮ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦੀਆ ਬਤਾਏ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਮਾ ਕਰੀਆ ਛਡਾਏ। ਜੋਤ ਕਾ ਜਾਮਾ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿਮਰਿਐ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਏ। ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਾਲੇ ਅਟਲ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿਮਰਿਐ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਲ ਯੁਗ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਸੋਧ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹਤਾ ਚਲਾਏ। ਮਿਹਰਬਾਨ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਿਮਰਿਐ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਪਹਿਰੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈਂ ਹੋ ਸਹਾਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੇ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, 5 ਪਿਆਰੇ, 40 ਮੁਕਤੇ, 80 ਸ਼ਹੀਦ। ਬੇਅਕਸ਼ੀਦਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਚੇਤਾਵੇ। हे ਦੀਨਾ ਬੰਧੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਅਸੀਂ ਸदैव ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਜੀ। ਆਪ ਸਤ ਬਖਸ਼ੇ ਤੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਧਰਮ ਘਰੋਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਧ ਬਖਸ਼। ਬੇਮੁਖੋ ਕੇ ਨਾਮ ਰਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਧਰਤੀ ਤੇ ਧਰ ਵਰਤਾਓ, ਬੰਦੀ ਖਾਂਦਾ ਬੰਦ ਖਲਾਸ ਕਰੋ। ਮਹਾਮਲੇ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਸੰਤ ਕਰ ਸਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰੋ। ਗਊ ਤੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਕਸ਼ਟ ਦੂਰ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਦੁਖੀਆ ਰਹੇ ਨਾ ਜਗ ਤੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਸੰਤ ਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੁਰੀ ਆਪ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮਾਤ ਲੋਕ ਤੇ ਆਏ ਸੀ। ਹੁਕਮ ਪਾ ਕੇ ਜੀਵਨ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਆਪ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬਰਾਜੇ ਨੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ੋ। ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੋ।
ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਆਪ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ ਆਪ ਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ ਨੇ। ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਭਜਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਈ ਦੋ ਕਲਾ ਕੱਕਰ ਕਰਨਾ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਬਖਸ਼ਣਾ ਬਾਣੀ ਸੱਚਖੰਡ ਚਰਨ ਕਮਲਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮਿਹਰ ਦਾ ਪ੍ਰਿਆਤ ਰੱਖਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੀ ਜਾਚ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਨਾਮ ਦਾਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਜੋ ਵੀ ਮਾਈ ਭਾਈ ਆਪਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਏ ਸਭ ਦੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰੋ, ਸਭ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ੋ, ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖਸ਼ੋ। ਆਈ ਸੰਗਤ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਵੀ ਭਜਨ ਬਾਣੀ ਹੋਇਆ, ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੋਇਆ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਫਲਾ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਸੰਤ ਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਕਾਜ ਰਾਸ ਕਰੋ, ਬਖਸ਼ ਲਓ, ਰੱਖ ਲਓ, ਦੇ ਕਰਕੇ ਦਿਓ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਸਨੀ ਲੈ ਮਠਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਆਪ ਭੋਗ ਲਾਓ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਅਟੁੱਟ ਭੰਡਾਰੇ ਬਰਤਨ ਨਾ ਵਿਸਰੋ ਨਾ ਵਿਸਾਰੋ, ਰੱਖ ਲੋ, ਬਖਸ਼ ਲੋ, ਦੇ ਕਰਕੇ ਦਿਓ। ਦਾਸ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੋਵੇ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ